A very warm and healthy morning to one and all gathered here. Sunshine is a welcome thing. It brings a lot of brightness. I would like to invite Vice Principal Dr. S. Sivakumar sir to give a welcome address. Please, sir. Good morning to all of you. Yeah, nice. Respected Secretary Sir, respected Principal Ma'am, today's guest of honor, Mr. Balaji Thiru, faculty fraternity and student fraternity, once again a good morning, warm morning to you. I feel immense pleasure in delivering the welcome address of Tamil Nadu State Council for Science and Technology, sponsored capacity building for industrial needs. As you are all aware that after engineering it's either you have to work at some place or you have to start your own enterprises in a small way, maybe a startup, or you can go for higher education. These are all the three normally possible ways wherein after graduation every student aspire to go. This particular program is meant for making the students or the budding engineers to enrich themselves to better suited to industrial needs and enterprise needs. To become an entrepreneur. So last 3 days, another set of students have already attended this particular program. Various resource persons have given them expert lectures, and it is your turn now. You are going to be here for another 3 days. Please listen to them very carefully. Ask more doubts so that you can learn more from the experts. As I used to repeatedly say, the only stupidest question is the question which is being not asked. எந்த கேள்வி நீங்கள் கேட்காம மனசுக்குள்ளே வச்சுருக்கீங்களோ அதுதான் முட்டாள்தனமான கேள்வி. கேட்டுட்டிங்கன்னா அது நல்ல கேள்வி தான். எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் சரி, ப்ளீஸ் ஆஸ்க் தம் very boldly so that you can get the answer. Now, coming back to the welcome address, I wholeheartedly welcome our Secretary Sir, Dr. S. Rajendran, who has been kind enough and giving us good directions whenever required. I cordially welcome you, sir. I cordially welcome our principal, ma'am, Dr. J. Arpuda Vijayasavli, who is the guiding factor for our team, and we are on the right path. And I also welcome my teammate, Mr. Suresh Babu, and our colleagues and professors. Dr. V. Saravanan from Civil HOD is here, and other professors for this wonderful occasion. My wholehearted welcome to all the participants from King's College of Engineering and the other participants from other colleges. A special welcome to you because this program is meant for you. This program is meant for you. Please utilize this opportunity and enrich yourself. Thank you very much. Once again, I welcome you all. Thank you, sir. No person was ever honored for what he received. Honor has been the reward for what he gave. We request our secretary, sir, to honor our chief guest. Please, sir. It's great pleasure for me to invite our Secretary, Dr. R. Rajendran sir, to deliver the presidential address. Please, sir. Respected Principal, Vice Principal of our college, Dr. S. Sivakumar,
members of the training and placement department, very particularly Mr. Suresh Babu, the coordinator of this program, staff members from various departments, dear students, and the participants from other colleges, non-teaching staff members. Good morning to one and all. So this program has been arranged by the Training and Placement Department with the help of Tamil Nadu State Council for Science and Technology. So normally here they are very particular in capacity building. So the resource persons are giving various ways how to improve your skill, or you can call it as capacity building. Normally, the science and technology is very important and they are giving importance for innovations. So, the development of science and technology requires more skilled persons. Every day, changes are taking place, whether in mechanical engineering or in computer or in any science. Every day, even we can call it as every minute, there are some changes. So our guest, Mr. Balaji Dhiru, is a standing example or proof for you how to become an entrepreneur. So normally, he is extending help to most or some of the universities. So he is taking projects and he is rendering service to the universities. So normally he is also coming from village and studied in like you in an engineering college, but actually he has concentrated in a particular skill and he concentrated how to develop it. Then he has started an industry or established it, and he is helping to the society through the academic institutions. So actually it should be seriously or very significantly viewed how an youngster can concentrate in a particular aspect and how he can stand a proof for the society or to the student community. So generally you can learn more things as per the syllabus. Theoretically you can know so many things, but at the same time when you enter into the practical field, only if you are having some special skill, then only you can enter into the practical field. Otherwise it is very difficult. So even you can see that in the production side, in economics we used to say only 4 factors of production: land, labor, capital and organization. So 4 factors of production. Previously we called labor, but after the development of Japan, a new concept has been developed and it has been called as human capital. Previously we know physical capital, only money, only cash. But only later on, actually after the destruction of Japan, it has become a challenge to the entire world. So only by using the human resources they developed. So schools, an economist, he gave importance to the human resources and he has developed the concept human capital. It has been called as a capital. So what do you mean by human capital? The persons with some special abilities. Simply we can say, we need not go into various definitions of human capital. Simply a man, a human with the special abilities. If you are standing with the special abilities, that is called as human capital. So if you are having strong human capital,
then definitely you can challenge any world. Even you can see that nowadays, once it was called as USSR, now it has been divided into different states. Russia is one of the states, Ukraine is one of the states. So you see that Russia developed and it has given a challenge to USA. How it was possible? So America developed and it has taken more than 200 years. But Russia developed within 40 to 50 years. How it was possible? He has given a challenge to the world. So Russia concentrated in improving the human capital. The human. Normally you see that in each and every village in Russia, you can find a library. In each and every village, you can find a library. The people utilized that. You think and you find that, are you going to the library or not? So whether we are trying to accumulate knowledge or not, you think about that. Each and every village, there is a library in Russia. So the people utilize that. So automatically human capacity, human knowledge improved. So they have given a challenge to USA. Even now you can see that a major attack has been done and they are doing it with Ukraine. But still, America is not ready to help Ukraine. Yesterday, the president of Ukraine requested the help of USA. But still, they are afraid to enter into the field, enter into the battle. Why? Because Russia has such a type of, strength of military and other forces. So it has been developed only by human. So they have concentrated in the development of science and technology, even in all the areas. Then you may, I am not for war, but I asked because why Russia is taking this step. Even in that also a policy is involved. Ukraine has prepared to join the association formed by USA. So Russia is not ready to accept it. Automatically a war came. So this is the situation. So in the policy itself, they are very adamant and strict. Even you can find that in USSR once there was no right to human. There was no right to human. Human rights were not given to Russia when USSR. But after Gorbachev came to the power as president of USSR, he concentrated and he decided to give some freedom to the human. But even a restriction was imposed by USSR, and at the same time they developed the human resources. So in all aspects, the restrictions were imposed, but only with the one program agenda to develop the human resources. So naturally they concentrated hard work. Only because of hard work, Russia challenged the world. So you should keep it in mind. We should work, we should read, we should accumulate knowledge, and we should specialize any one of the fields. So naturally that is very important. That may be called as skill development, or that may be called as skill formation. In any way you can call it. Then the mechanical engineering students, you can find different fields or different sections in your area. Then you decide in which area we have to concentrate. You decide. So this program will be very helpful to you, and you keep it in mind, think, and then decide. So basically you should have that habit. Listen, keep it in mind, think, and act. That's the life. That is life. Anyone can say anything, but you listen it, keep it in mind, then you think. Even our social reformer Periyar always told us, don't believe I am telling this, only because of that don't take it. Even if I say anything, you think, then you decide. So in that culture we are living. So naturally, and I invite and request our students,
You listen the matter or the content given by the guests, keep it in your mind, think and implement it. At the same time, with one program agenda, we should achieve something. We should achieve something. That achievement should be helpful to us, to our family, to the institution, and to the nation. All the best. Thank you very much. Thank you, sir. Do not wait until the conditions are perfect to begin. Beginning makes the condition perfect. I would like to invite Dr. B. Baran Kumar, sir, Assistant Professor, Department of Training and Placement, to give the introduction about our. Good morning to the dignitaries and students and faculty members from various departments. Mr. Balaji Tirunavukarasu was born on 13th May 1989 in Tamil Nadu, India. Earned his B mechanical engineering degree in Anna University and his M.Tech in robotics from SRM University, Chennai. Triggering with his genuine passion for robotics, he has been dedicated working in the domain of robotics for over 10 years. Ignited the knowledge of the student community. He has so far filed 5 patents, two of which have already been published, and developed 3 commercial teaching products. He is currently heading a village technology school and Tamil robotic clubs in Chennai, where he has been raised robotic awareness among kids and teachers for more than 3 years. He has given a presentation on robotics to over 100 government school students in person and over 3,400 students online to encourage the young generation to pursue a career in robotics. He has also trained more than 250 teachers for both public and private institutions. He also served as a mentor for several institutions and schools. Moreover, he has more than 100 paper publication in prestigious national and international conference and journals. During 2011, he completed a Tamil Nadu State Council for Science and Technology funded government project on solar aircraft and unmanned aerial vehicle design. For his unique effort on robotics and aircraft design, this budded researcher has been garnered the Best Project Award and Young Scientist Award from numerous organizations, as well as the 4 international awards for his research paper. The All India Council of Robotics and Automation has awarded the Village Technology School with the Best Use of AI and Robotics for Startup Award. Besides addressing students and faculty, he has created a number of educational-based robotic products in addition as a result of his extension research and earned attempts to share his expertise and educated future generation. 3 books on robotics have also been published. For his technical presentation, he has journeyed to USA, Japan, China, Malaysia, Singapore, and Taiwan. He has been interviewed by local TV channel, magazine, and some other leading dailies. In terms of his entrepreneurial endeavor, his Village Technology School has already formed a partnership with 7 other companies to collaborate on the development of robotic-related products and service. I have been invited to participate in 2 startups companies during the epidemic. He has signed MOU with 5 universities and institutions for faculty mentoring and establishing robotics in their campus. You are also welcome to approach his organization to help your institution organization for providing required education robotic kits, teaching your personnel and establishing a laboratory. Everyone is also welcome to contact his Village Technology School for assistance in providing essential education robotic kits, training your personnel and developing a laboratory for your school and organization. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Dr. Baran. I would like to share in this great occasion
our guest, today's resource person, I want to say he's a human robotic. He is a student of our civil HOD, sir, Dr. Saravanan. In this. Thank you, sir. I take immense pleasure to invite our chief guest, and I believe that this session will be great. I would request you to take off the session, sir. Please, sir. Good morning to all. Can I? Okay. Good morning to all. Good morning சொல்லுங்க. ஆக்சுவலாக ஒரு எமோஷனான விஷயம் ஷேர் பண்ண போகிறேன். சரிங்களா? இந்த பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்ததுக்கு ஃபஸ்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் தேங்க் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர் அண்ட் டாக்டர் சரவணன் சார் ஆல்சோ, அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு நான் தேங்க் பண்ணியிருக்கேன். என் ப்ரொஃபைலில் ரொம்ப நேரம் படித்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் நீங்கள் ரொம்ப போரிங்காக எடுக்க வேண்டாம். பட் அது வந்து இஸ் பிக்கஸ்ட் ஸ்டோரி. சரிங்களா? அது பில்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஃபெயிலியரை ஹேண்டில் பண்ண விஷயம் வந்து சரவணன் சாருக்கு தான் தெரியும். ஸோ அது ஷேர் பண்ணிவிட்டு என்னோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரியை நான் சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் தான் சக்ஸஸ் பண்ணுவேன். நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நான் வந்து ஒரு பெரிய பேக்ரவுண்டுடான ஃபேமிலிலாம் இல்லை. எங்கள் அப்பா ஒரு கார்பெண்டர் தான். ஸோ சக்ஸஸ் எப்படின்னு வரும்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் இட்ஸ் அ லவ் வித் யுவர் பேஷன். சரிங்களா? லவ் எப்படின்னா உங்கள் ஐடியா, உங்கள் திறமைக்கு மேலே ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும். நான் +2ல் வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட் தான். அப்படி இருந்தும் என்னால் இன்ஜினியரிங் படிக்க முடியல. காரணம் எங்கள் வீட்டில் அந்த அளவுக்கு ஒரு வசதி இல்லை. உண்மை சொன்னால் அதுதான், வசதி இல்லை. நான் ஒரு வருஷம் பேக், யாரும் சொன்னால் நம்ப மாட்டாங்க. இன்னைக்கு நான் வந்து 2006ல் 12th பாஸ்ட் அவுட். பட் ஆனால் 1 இயர் லேட். நான் 2007ல் தான் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணேன். அதுவும் ரெக்கமெண்டேஷனில் மயிலம் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஒரு சீட்டுக்காக போயிட்டு ரெக்கமெண்டேஷனில் ஜாயின் பண்ணேன். ஏன் சார் ரெக்கமெண்டேஷன், நீங்கள் தான் நிறைய படிச்சிருக்கீங்களே. பட் கவுன்சிலிங் போனால் ஒரு சில காலேஜஸ்லாம் போனால் பணம் கட்டி படிக்கணும், கொஞ்சம் ரெக்கமெண்டில் போனால் கொஞ்சம் படிக்கணும், அப்படிலாம் பணம் இல்லாதனால. பட் அப்பயும் ஒரு டாஸ்க்கு வச்சேன், லோன் எடுத்து தான் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். எங்கள் அப்பா எனக்காக கொடுத்தது வந்து 10,000 ரூபா தான். அந்த 10,000 ரூபா இன்னைக்கு என்னோட அசெட் வேல்யூ 1 crore ஆக்கியிருக்கேன். இது வந்து நம்மளால முடியுதுன்றது வந்து எதுக்காக சொன்னேன்னா, படிக்கவே மாட்டாரு இவர் வந்து, இனிமே படிக்கவே மாட்டான்னு சொல்ற காலம் போய் இன்னைக்கு நானே வந்து காலேஜ் பில்ட் பண்றதுக்கு நான் வளர்ந்துருக்கேன். அது காரணம் எங்க அப்பா அம்மா, எங்க கடவுள், அதுக்கப்புறம் என்னோட மென்டாஸ், இவங்கெல்லாம் சப்போர்ட்ஸ் தான். சரிங்களா? ஏன் நான் வந்து இதை வந்து தெளிவாக நான் பிலீவ் பண்ணுறேன்னா, ஒரு கட்டத்தில் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கே நான் கஷ்டப்பட்டேன் இன்ஜினியரிங் காலேஜில். அதுக்கப்புறம் லோன் எடுத்து படிக்கும் போது நான் காலேஜில் வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் காலை எடுத்து வச்சேன். பட் நான் வந்து கொஞ்சம் அவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான், நிறைய அரியர்லாம் வாங்கினேன். ஏன்னா நான் தமிழ் மீடியத்தில் படித்ததுனால. ஸோ அந்த சிக்கல் நிறையா ஐ டு ஃபேஸ் லாட் ஆஃப். எனக்கு சாருக்கு நல்லாவே தெரியும், சரவணன் சாருக்கு நிறைய அட்வைஸ்லாம் பண்ணுவார், இப்படி தான் கஷ்டப்படணும்னு சொன்னார். பட் இருந்தாலும் எனக்குள்ளே இருக்கிற தாக்கம் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஐ பிகம் எ சயின்டிஸ்ட். உங்களுக்கு ஓப்பனிங் டேஸ்லேருந்து இன்டெக்ஷன் டேன்னு நடக்கும் ஒன்று. சரிங்களா? அன்னைக்கு வந்து எங்கள் காலேஜில் வந்து என்னை கேட்டுக்கும் போது, நீங்கள் என்ன ஆக போகிறீங்கன்னு கேட்டோன்னே நான் தெளிவாக சொன்னேன், சக்ஸஸ்ஃபுல் த சயின்டிஸ்ட், அவ்வளோதான். அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்னா, நிறைய ஒர்க் பண்ணேன். என்னோட ஃபெயிலியர் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சேன்னா, ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்காக நாங்கள் டெல்லி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆக்சுவலாக நானும் சரவணன் சார் தான் கைடன்ஸ் பண்ணார். டெல்லிக்கு டிக்கெட்லாம் புக் பண்ணிட்டோம். ஒரு சின்னதாக ஒரு மோட்டார் பைக் மாதிரி ஒன்று பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ பண்ணுறாங்கல்ல வெஹிக்கல்ஸ் தான், இதெல்லாம் நான் 2008 2009 பண்ண கான்செப்ட் தான். பட் அது அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. எங்கள் ஹெச்ஓடிலாம் இதில் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டாம், காசை சேவ் பண்ணுங்க, வேண்டியதில்லைன்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாரு. பட் கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்து என் பக்கம் நின்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரவணன் சார் தான், எப்படியாச்சும் பண்ணுப்போம் அப்படின்னாரு. ஆனால் டிக்கெட்லாம் புக் பண்ணி தக்கலில் வந்துடுச்சு. பட் ஆனால் எனக்கு வந்து வேறு எந்த சைடும் சப்போர்ட் இல்லை. பட் நான் போகலை, அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நான் போகலை. சரிங்களா? அதான் நடந்தது. பட் ஐ வில் ட்ரை டு அகைன். சரிங்களா? ஒரு பக்கம் அரியர் இருந்தது, ஒரு பக்கம் ப்ராஜெக்ட்ஸும் பண்ணேன். நான் 3rd இயர் படிக்கும் போது தான் ஒரு அன்மேண்ட் ஏர்கிராஃப்ட் ஒன்று பண்ணேன். அதாவது அது பேர் என்னன்னா ட்ரோன் தான். சரிங்களா? பெரிய டெக்னாலஜிஸ்ட் தான். எங்கள் காலேஜில் அந்த அளவுக்கு ஒரு மென்டார் பண்ணுறதுக்கும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் வேணும் இல்லையா? ஸோ அவங்களுக்கும் அந்த டெக்னாலஜி தெரியல. அதனால நான் அதை பெருசாக எடுத்துக்கல. இதுக்காக நான் சென்னையெல்லாம் போயிட்டு அலைஞ்சு திரிஞ்சு நானே ட்ராவல் பண்ணுவேன். நிறைய ஊருக்கு, இங்கேருந்து கோயம்புத்தூர் போவேன், சென்னைக்கு போவேன், பெங்களூருக்கு போவேன். இதெல்லாம் இனிஷியலாக பேமெண்ட் யார் சார் பண்ணாங்கன்னா எங்கள் அப்பா தான். எங்கள் அப்பா ஒரு கார்பெண்டர். எங்கள் அப்பா கிட்ட வந்து கற்றுக்கின ஸ்கில் தான் இப்போ என்னமோ இருக்கு எனக்கு.
எனக்கு ரியலாக ரோல் மாடல்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கள் அப்பா தான். அதுக்கப்புறம் தான் ஃபேக்கல்ட்டிலாம் சொல்லுவேன். சரிங்களா? எங்கள் அப்பா கொடுத்த அந்த அந்த ஒரு 10,000 அப்போவே கொடுத்தாரு எனக்கு ஃப்ளைட் பண்ணுறதுக்கு. பட் அதுவும் ஃபெயிலியர் தான் முடிஞ்சது. ஃபெயிலியர் தான். எல்லாருமே கிண்டல் பண்ணாங்க. காலேஜ்லாம் சாருக்கு நல்லாவே தெரியும். என்னை வந்து ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்லாம் பண்ணுவாங்க. ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் இவர் என்ன பண்ண போறலாம் ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். பட் நான் எதையுமே காதில் வாங்கலை. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு நல்லா தெரியும். என்னோட விஷுவலிஸ்ட் பிராட் ஆஃப் திங்கிங் இருக்கணும். நல்ல எண்ணத்தோடு இருந்தால் போதும். எவ்வளோ ஃபெயிலியர்ஸ் வந்தாலும் தகர்த்தரலாம். அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் தான். ஸோ 3rd இயர் ஆயிடுச்சு. ஃபைனல் வரும்போது நான் அந்த ஃப்ளைட்டை பறக்க வச்சேன். அதே காலேஜில் கேம்பஸ்லாம் பறக்க வச்சு அதே காலேஜில் பிளேஸ்மெண்ட்டும் வாங்கினேன். அதே இன்ஸ்டியூஷனில் சாரை விட பெரிய பொசிஷனில் ரிசர்ச் கோஆர்டினேட்டராக 1.5 வருஷம் இருந்தேன் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில். சரி, இது பெருமைக்காக சொல்லலை, இதான் நடந்தது. சரிங்களா? இந்த குறுக்கில் வந்து என்னை நல்லா படிக்க சொல்லி ஒரு கல்லூரியிலேருந்து ஒரு சேர்மேன் வந்து எனக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க எம்டெக் ரோபோட்டிக்ஸ். நான் எஸ்ஆர்எம்ல தான் பண்ணேன். எஸ்ஆர்எம்ல படிக்கும் போது உங்களுக்கே தெரியும், நல்லா நுனி நாக்கில் இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க எல்லாருமே. எல்லாம் வசதியான வீட்டு பிள்ளைகள். என்னை பார்த்து சாயலாக வந்து கிராமத்து சாயல் இருக்குன்னு சொல்லி இவன் என்ன பண்ண போறாரு ரோபோட்டிக்ஸில் வந்து அவ்வளோ பார்த்து பேசுவாங்க. பட் அங்கேயும் வந்து நான் விடலை. அவுட்ஸ்டாண்டிங் தான் அங்கேயும் நான். பிஜிலே அதாவது போஸ்ட் கிராஜுவேட்லேயே நான் தான் அதிகமான பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணி எனக்கு பேனரே வச்சாங்க யூனிவர்சிட்டியில் 2004. ஸோ 4 இன்டர்நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கினேன் நான் கண்டினியூஸாக. ஜப்பான், மலேசியா, அகைன் மலேசியா 3 தடவை போயிட்டு அவார்டு வாங்கினேன். ஸோ எதுக்காக இதை நான் பண்ணேன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏன் இது திரும்ப சொல்கிறேன்னா, உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பேஷன், கனவு எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க, இங்கே எக்ஸிபிஷனில் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதை இங்கேருந்து மலேசியா கொண்டு போய் அங்கே டெவலப்மெண்ட் பண்ணி அங்கேயே நான் எக்ஸிபிட் பண்ணி அவார்டு வாங்கினேன். சரிங்களா? அங்கே காம்படேட்டர்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் கூட வந்து ஜப்பான்ல இருந்தாங்க, தைவான், கொரியா. இவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ்டாக இருக்கும். எப்படி ஒரு ஃபினிஷ்டாக இருக்கும். படத்தெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த மாதிரி நேரத்தில் காம்படேட் பண்ணுறது எவ்வளோ டஃப்னு பாருங்கள். ஆனால் நாம் பண்ண மாடல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குங்க அப்படின்னா, ஒரு காயலாங்கடையிலேருந்து செஞ்சு லைக் ஒரு ஒர்க் ஷாப்பில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நான் போய் அங்கே கம்யூனிகேஷன் பண்ண விதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷ் தான் கம்யூனிகேஷன் பண்ண செகண்ட் அவார்டு கொடுத்தாங்க. ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, கம்யூனிகேஷன் டெக்னிக்கலுக்கெல்லாம் சம்மந்தமே கிடையாது. வாட் யூ எஃபோர்ட்ஸ், என்ன எஃபோர்ட்ஸ் எடுத்துருக்கீங்க, ஹவு டு ஷோ யுவர் ஒர்க் எஃபோர்ட்ஸ், இதை நீங்கள் சொன்னாலே ஐ கிவ் த அவார்ட்ஸ். இதை என்னுடைய பர்சனல் அனுபவம் தான். ஸோ எனக்கு ஒரு 25,000 மணி கொடுத்தாங்க. ஸோ ஷீல்டு கொடுத்தாங்க. ஸோ லைவ் டெலிகாஸ்டிங் வந்து மலேசியாவில் வந்து லைவ் டெலிகாஸ்டும் பண்ணாங்க. ஸோ அகைன் நான் இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ண பிறகு தான் 2014 நான் ஜாயின் பண்ணேன், கோஆர்டினேட்டராக ஜாயின் பண்ணேன். பட் அகைன் ஐ ஸ்கிப் என்னோட ஜாப்பை வந்து விட்டுட்டு இல்லை சார் இது வந்து எனக்கு சரி வரல, நான் கொஞ்சம் இன்னும் கஷ்டப்படணும்னு சொல்லி இருக்கிற வேலையை விட்டுட்டு தெருவாக சுற்றிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து அமெரிக்காவுக்கு போனேன். அமெரிக்காவில் ஒரு 15 நாள் இருந்தேன், யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியாவில். டு ப்ரெசென்ட் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ரோபோட்டுக்கு நான் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்தேன். அங்கேயும் கெட் அவார்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து சென்னை எம்ஐடி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் சென்டர் ஃபார் ஏரோஸ்பேஸ்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அப்துல் கலாம் இருக்கார் இல்லையா, அவர் சீட்டில் அங்கேயே உட்காந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான். அங்கே ஒரு 7 மாதம் இருந்தேன். அங்கேயே வந்து நமக்கு ஒரு முட்டுக்கட்டுனா எப்படி சொல்கிறது, நம்மளை டெவலப் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப ஸ்கில் இருக்கணும், சஃபிஷியன்ட் நிறையா இருக்கணும்னு சொல்லி நானும் அங்கேருந்து வந்துட்டு ஐ ஹவ் ஸ்டார்ட் த ஓன் ஸ்டார்ட் அப். 2017 நான் ரோபோட்ஸ் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பட் ஃபண்டு இல்லாதனால அதையும் நிறுத்திட்டேன். கிட்டத்தட்ட ஃபெயிலியர் தான் இதெல்லாம். எனக்கு 2017 செக்கு வாங்கிட்டேன். எதுக்கு? பிஸ்னஸ் லோனுக்கு. அந்த பிஸ்னஸ் லோனே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க செக்கு வாங்கி. அப்போ எனக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கும், ஒரு 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 கனவை நம்ம பில்ட் பண்ண போகிறோம், உங்களுக்குள்ள மணி கட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், அந்த மாதிரி கட்டத்தில் நான் இருந்தேன். அப்பயும் கட் ஆகிடுச்சு மணி. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டேன், சரி நம்ம தான் ஐ ஹவ் த எம்டெக், நம்ம போட்டு டீசெண்டான ஒரு ஒர்க் பண்ணுவோம். திரும்பவும் அகைன் காலேஜில் யூனிவர்சிட்டியில் போயிட்டு இது ஜாயின் பண்ண ப்ரொஃபஸராக. பேரலாகவே நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் டெவலப் பண்ணி பேட்டர்ன்ஸ்லாம் ஃபைல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்தேன். அங்கேயும் அஃப்கோர்ஸ் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸு கைடன்ஸ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நானும் நிறையா சைனாலாம் போயிருந்த போது அந்த வேலையும் விட்டுட்டேன். கொரோனா டைமில் தான் விட்டுட்டேன் வேலையை. எல்லாரும் வந்து கொரோனா டைமில் தான் வேலையை விடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. நான் அந்த டைமில் தான் போல்டாகவே வேலையை விட்டுட்டேன். காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் அப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணேன் என்னோட இதுலேருந்து, என்னோட ஃபோரத்துலேருந்து
ஒருத்தர் சீட் ஃபண்ட் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோன் கால்லே கொடுத்துட்டாரு, நீ நல்லா பண்ணுப்பான்னு சொல்லி. ஏன் அந்த ஃபோன் கால்ஸ்லேயே கொடுத்தான்னு கேட்டிங்கன்னா, டு எஃபோர்ட்ஸ். உங்களோட ஒர்க்கு தான் ட்ரஸ்டபுளாக இருந்தது அவருக்கு, சரிங்களா? அவரு எனக்கு 1 லேக் கொடுத்தாரு. இன்னைக்கு அந்த 1 லேக்கில் என் ப்ராடக்ட் வந்து அமெரிக்கா, ஜப்பான் வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு. அந்த 1 லட்சம் பிஸ்னஸ் இன்னைய ஸ்டேட்டஸுக்கு வந்து 25 லட்சம் அவன் வச்சிருக்கேன், அதோட வேல்யூ, அசெட் வேல்யூ. ஏன் இதை சொல்றேன்னா, இதுதான் சக்சஸ். ஆனா நான் வந்து தோல்வி அடையாத இடமே இல்லை. ஆரம்பத்திலே படிக்க முடியாம இருந்தேன், ஆரம்பத்திலே ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃபெயிலியர், ஆரம்பத்திலே இது கேரியர்லேயே ஃபெயிலியர் ஆனேன். ஆனா இப்போ எனக்கு எதுவுமே ஃபெயிலியர் கிடையாது. ஏன் கேட்டீங்கன்னா, எஃபோர்ட்ஸ். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ, பாசிட்டிவா பேசுறீங்களோ அதுதான் நடக்கும். இதுல வந்து சரவணன் சாரோடைய எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் எஃபோர்ட்ஸ் அவர் தான் பண்ணாரு. பட் அதுக்கப்புறம் அவரு இங்க வந்துட்டாரு. அதுக்கப்புறம் நாங்க நிறைய ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். நிறைய காலேஜஸ்க்கு நானே வந்து ஒர்க் ஷாப் எடுத்தது, ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணது, இதெல்லாம் நானே கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீமை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டேன். இதுதான் என்னுடைய சக்ஸஸ் ஸ்டோரி. இதெல்லாம் செகண்ட். இதெல்லாம் ஃபெயிலியர்ஸ் மட்டும்தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன். சக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா 25 வயசுல 8 கண்ட்ரிக்கு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் நான். இதை வந்து ஏன் இதை வந்து சக்ஸஸாக பார்க்குறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஃபேமிலியான பிக்கஸ்ட் ஷார்ட் ஃபேமிலி கிடையாது. ஏன்னா எங்கள் அப்பா ஒரு கான்வென்ட்னாலும் சொல்கிறேன். ஒரு எனக்கு எல்லாமே ஸ்பான்சர் தான் பண்ணாங்க, சரிங்களா? என்னோட ஓன் மணி இல்லை. இப்போ கூட அடுத்த வாரம் துபாய் தான் ஒரு காலேஜ்லேருந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து பேஷன் வித் உங்களோட ட்ராவல் பண்ணாதான் உங்களுக்கு மணி ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும்னு சொல்கிறேன். நீங்கள் மணியை டார்கெட் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்பாயில் ஆகிடுவீங்க. வேலைக்காக படிக்காதீங்க, உங்களுக்காக நீங்கள் படிங்க. அந்த படிப்பு வந்து சொசைட்டிக்கு இம்பேக்ட் கொடுக்கணும். இந்த 3 காரணத்துக்காக படிச்சீங்கன்னா நீங்கள் ஃபெயிலரே ஆக மாட்டீங்க. இப்போ எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் எனக்கு டைம் கிடையாது. ஆக்சுவலாக உண்மை அதுதான். எனக்கு அடுத்த 2 மாதத்துக்கு டைட் ஷெட்யூல். லைஃப்பில் நான் இந்த மாதிரிலாம் இருப்பானான்னு எதிர்பார்க்கல. ஆனால் எனக்கு பிடிச்ச வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். எப்படி? ஐ லைக் மை ப்ரொஃபஷனல். பிபிசியில் கூட இன்டர்வியூ வந்திருக்கேன். என்னோட இன்டர்வியூ போய் பாருங்க. எதுவுமே நீங்கள் தேடி போகிறதில்ல. உங்கள் ஒர்க்கை டே பை டே ஸ்மால் லிட்டிலாக இருந்தால் கூட நீங்கள் செஞ்சு பழகுங்க. செய்யலையா கூட பரவாயில்ல, செய்யறவங்க கூடயாச்சும் சேர்ந்து நீங்கள் பண்ணுங்க. இதுதான் இஸ் மோஸ்ட் அட்வைஸ். ஆனால் நான் வந்து சிங்கிள் மேனாக தான் பண்ணேன் காலேஜில். சாருக்கு நல்லாவே தெரியும். ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன். நான் ஸ்கூல்ஸ் படிக்கிற வரைக்கும் செருப்பு இல்லாமல் போயிருக்கிறேன். காலேஜில் படிக்கும் போது வெறும் 2 ஷர்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் எனக்கு. ஆனால் இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. இன்னைக்கு ஏர்னா ஃப்ளைட்டு, கோட் சூட் தான் போயிட்டு இருக்கிறோம். பட் இதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டேன். இதெல்லாம் பார்த்தது எனக்கு ஒரு பெரிய சக்ஸஸாகவே தெரியல. நான் இப்போ என்னுடைய கம்பெனி எங்கே போயிட்டு இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, 3 கம்பெனி வச்சிருக்கேன்ப்பா. அதில் ஒரு கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜ் டெக்னாலஜி ஸ்கூல். இந்த வில்லேஜ் டெக்னாலஜி ஸ்கூலோட பெரிய மோட்டிவ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும். அதாவது ரோபோட்டிக்ஸில் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இல்லை, அவங்களுக்கு வந்து எஜுகேட் பண்ணி இன்னோவேட்டர்ஸாக மாற்றுறதுக்கு தான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வச்சுருக்கேன். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் ரோபோட்டிக்ஸ் கிளப். தமிழ் ரோபோட்டிக்ஸ் கிளப்புடைய நோக்கம், இதுக்கு பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் இருக்குது, சரிங்களா? அதை நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். தாய்மொழி கல்வி. தாய்மொழி கல்வி வந்து உலகத்திலே வந்து அவங்க தாய்மொழி தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான், சைனா, கொரியா, இவங்கெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜிஸ் டாமினேட். ரஷ்யா கூட எடுத்துங்க, டாமினேட். ஏன் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுமா? தாய்மொழி கல்வி. அவங்க டெக்ஸ்ட் புக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா தாய்மொழி தான் இருக்கும். இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? எல்லாத்தையும் நான் லைவ்ல பார்த்துருக்கேன், சரிங்களா? ஸோ அதுக்காகவே நாங்கள் தமிழ் ரோபோட்டிக்ஸ் கிளப் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, டெக்னாலஜி வந்து தமிழில் சொல்லி கொடுக்குது. தமிழில் டீச் பண்ணி கம்யூனிகேஷன் எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். அது டிபெண்ட் ஆன் த சுச்சுவேஷன்ஸ். ஆனால் நாங்கள் எப்படி பண்ணுறோம்னா தமிழிலே எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்து உங்களை ஒரு இன்னோவேட்டர்ஸ் மாற்றுறோம். இதுதான் தமிழ் ரோபோட்டிக்ஸ் கிளப் பண்ணிட்டு இருக்கு. இது ஃப்ரீயாக தான் பண்ணிட்டு இருக்கு. இது வந்து கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸே கிடையாது. அனதர் ஒன் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்டி டெக்னாலஜிஸ் இஸ் அ பிரைவேட் லிமிடெட். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூர் ரோபோட்ஸ் கம்பெனி. இது வந்து மிலிட்ரி, டிஃபென்ஸ், எஜுகேஷன்ஸ் ரோபோட்ஸ்லாம் கமர்ஷியலாக நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் 2 ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணிட்டேன் நான். ஸோ இது வந்து இந்த வெர்டிகல்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு எம்என்சி மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் என்னுடைய விஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வில்லேஜ் டெக்னாலஜி ஸ்கூல் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லையுமே ஓப்பன் பண்ணி எல்லா ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே எஜுகேட் கொடுக்கணும். என்ன எஜுகேட்னா ரோபோட்டிக்ஸ். ஸோ அதுதான் அந்த விஷனுக்காக நான் இப்போ நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். கண்டாச்சிபுரம் டு அமெரிக்கான்றது இது வந்து என்னோட பெரிய ஸ்டோரி தான். இன்னும் ஒரு 3 மாசத்துல என்னோட கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல லான்ச் பண்ண போகிறேன். ஸோ இதுதான் என்னோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரி, சரிங்களா? இது விட நிறைய ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கும், நிறையா வந்து இரிட்டேட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் இன்னைக்கு எனக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியல, ஏன்னா அவ்வளோ பிஸியாக இருக்கேன்.
ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா, ஃபெயிலியரை ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்டில் பண்ணுங்க. சக்ஸஸ்லேயே நீங்க வேண்டாம். சக்ஸஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். எப்போ வரும்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க ட்ரை டு அகைன் அது பண்ணும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு நாள் கண்டிப்பா வரும். ஃபெயிலியருக்காக அது வரும் தான். ஆனா நீங்க அதை ஹேண்டில் பண்ற விதம் வந்து வெரி சாஃப்டா இருக்கணும். இப்போ அவரு அன்னைக்கே வந்து அவரும் சொல்லியிருக்கலாம், இல்ல பாலாஜி எனக்கு காலேஜ்ல இவ்வளோ ஆப்போசிட்டா இருக்கு, உனக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணேன்னு சொல்லியிருக்கலாம். ஆனா சொல்லக்கூடாத இடத்துல அவரும் இருக்காரு. காரணம் அவர் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி. எனக்கு கிடைச்ச ஃபேக்கல்ட்டிலாம் இன்னமும் நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட எனக்கு மென்டாஸே 150 பேர் இருக்காங்க. அதுல அவ்வளோ பிஹெச்டிஸ் இருக்காரு. அதுல சாரும் ஒருத்தர். தமிழ் ரோபோட்டிக்ஸ் கிளப்புக்கு மென்டார்ஸ் அவரும் ஒருத்தர் இருக்காருன்றது எனக்கு வந்து பெருமையா தான் இருக்கு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க அவர் செய்யாத விஷயங்களுக்கு வந்து சில நாம உயிர் கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கே அது உயிர் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். நானும் அப்படிதான் நினைச்சிருக்கேன். நான் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் நீங்களும் பண்ணணுன்றது தான் என்னுடைய ஆசைகள். சரிங்களா? பண்ணுவோமா? நான் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 13,000 பேருக்கு ஃப்ரீயா டீச் பண்ணியிருக்கேன். நம்மளோட விதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கார்ப்பரேட் ஸ்டைல்ல இருக்காது. பிரம்மாண்டம்னு சொல்றாங்களே, அந்த பிரம்மாண்டத்தெல்லாம் அடிச்சு நொறுக்கணும் தான் நம்மளோட வேலையே. இப்ப நான் போகாத கண்ட்ரி ஒண்ணுதான் இருக்கு. ரஷ்யா மட்டும்தான் போகல. அடுத்தது இந்த இதுக்காக தான் போகாம இருக்கும். பட் பிசினஸ்க்குன்னு சைன் அப் பண்ணும்போது கேன் டார்கெட் த ரஷ்யா. ஏன் ரஷ்யன்ஸ் சார் பத்தி சொல்றான்னு கேட்டீங்கன்னா பயப்படுறேன்னா, ராக்கெட் சயின்ஸ்ல அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறாங்க. ரஷ்யன்ஸ் மிஞ்சின மாதிரிலாம் யாருமே பண்ணல இன்னும் டெக்னாலஜிஸ்லாம். இந்தியாவுக்கு பெரிய பேக் போன் எதுனா ரஷ்யன்ஸ் தான். இன்னைக்கு இருக்கிற அட்டாமிக்ஸ்க்கு நியூக்ளியர் எல்லாமே வந்து மெஷினரிஸ்லாம் அவங்க பண்ண மெஷினரிஸ் டெக்னாலஜிஸ் தான். ஏன் நம்மளாலாம் பண்ண முடியல? இது ரீசன் இருக்கா? ரீசன் இருக்கு. நம்ம வந்து கல்வியை வந்து நம்ம ஒரு கேடராக தான் பார்க்குறோம், டிகிரியாக தான் பார்க்குறோம். டிகிரி ரேஷியோ வந்து என்றைக்குமே உங்களை ஹைலைட் பண்ணாது. ஸ்கில்டு தான் உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். நீங்கள் எவ்வளோ கற்றுக்குறீங்களோ அதை எப்படி அவுட்கமில் கொண்டு போகிறீங்க, லைக் ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுறீங்களோ அதுதான் உங்களோட சக்ஸஸ் ரேட் இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து வேர்ல்டுலே வந்து நம்ம கண்ட்ரி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, என்டர்டைன்மெண்ட்டில் வந்து நம்பர் 1ல இருக்கு. என்டர்டைன்மெண்ட்னா என்ன தெரியுங்களா? பொழுதுபோக்கில் நம்மள தான் அதிகமாக இருக்கிறோம். 134 கோடியில் 66 கண்ட்ரி சேர்ந்து 34 கோடி தான் இருக்கு. அப்போ நாம் எத்தனை நாட்டுக்கு சமம் தெரியுங்களா? 70 கண்ட்ரிக்கு சமம் நாம். ஆனால் நம்ம 134 கோடி வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறோம்? வேர்ல்டுலே அதிகமான யங்கஸ்டர்ஸ் எங்கே இருக்காங்கன்னா இந்தியாவில் தான். ஆனால் நாம் தான் வேலை இல்லாமல் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஏன் வேலை இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க தெரியுங்களா? அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களை ஆக்குபேட் பண்ணிக்கல, இது பண்ணிக்கல, எக்யூப்மெண்ட் மாற்றிக்கல, ஸ்கில் செட் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கல. நீங்கள் படிக்கிறதுல தான் இருக்கிறீங்களா, பட் படிச்சதை எப்படி வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறது? நான் சொல்லுவேன், நீங்களே ஒரு டெக்னாலஜி யூஸராக இருக்கக்கூடாது, டெக்னாலஜி இன்வென்டராக இருக்கணும். இருப்பீங்களா? சொல்லுங்க சத்தமா, நான் ஒரு டெக்னாலஜி இன்வென்டர் ஆகணும். சொல்லுங்கப்பா. காலையில தூங்காதீங்க, ஒரு பாசிட்டிவா பேசி பழக்கங்க. ஒரு சின்ன குட்டி ஸ்டோரியோட நான் முடிச்சிடுறேன். இது வந்து கண்டிப்பா உங்க லைஃபுக்கு எப்பயுமே தேவைப்படும். 2 பாத்திரத்தை எடுத்துங்க. ஒரு பாத்திரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பியூரா ரெண்டுத்துலயுமே பியூரா வாட்டர் ஊத்திக்கிங்க. அந்த ஒரு வாட்டர்ல வந்து ஒரு பாத்திரத்துல வந்து பாசிட்டிவா பேசுங்க. கிட்ட போயிட்டு நான் நல்லா இருப்பேன், நீ நல்லா வருவேன்னு சொல்லுங்க. அந்த தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா பியூரா இருக்கும். இன்னொரு பாத்திரத்துல போயிட்டு நீ நல்லா இருக்க மாட்ட, அவர் நெகட்டிவா பேசுங்களேன், அது கருப்பா மாறிடும். எப்படி கருப்பா மாறிடும்? அப்ப தண்ணிக்கே உயிர் இருக்கு, வார்த்தைகளுக்கும் உயிர் இருக்கு. நாம என்ன பேசுறோமோ அது உயிர் இருக்கு. நான் இதை இந்த பிரபஞ்சம் தான் அப்படிதான் நான் பார்க்கறேன். இந்த பிரபஞ்சம் வந்து நம்ம என்ன கேட்குறோமோ அது நடக்கும். ஆனா நம்ம யாரும் கேட்கறது இல்லை. நம்ம கேட்டா என்ன கேட்குறோம்? சார் அதிகபட்சம் எனக்கு வேலை கிடைக்கணும் சார், அவ்வளவுதான். நோ, இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. எண்ணுவதெல்லாம் உயர்வல்லல், திருக்குறள் சொல்ற மாதிரி நம்ம எப்போதுமே எண்ணங்கள் உயர்வாக இருக்கணும்ன்றது. நான் இது வந்து சின்ன வயசுல இருந்து நான் இதை கேட்டு வளர்ந்துருக்கிறேன். கிடைக்குதோ இல்லையோ பெருசா என்ன நினைக்கணும்னு சொல்லுவாரு. இல்ல நீங்க என்ன கேட்கலாம், நீங்க என்ன சார் பெருசா நினைச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸாக்டா நான் சொல்லுவேன். எனக்கு வந்து வேர்ல்டுலே ரோபோட்டிக்ஸ் யூனிவர்சிட்டி நாம தான் வைக்கணும்ன்றது ஒரு கனவு இருக்கு. அதுக்கு புள்ளையாசுரியும் போட்டேன். இங்க பண்ண முடியாததெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. சரிங்களா? அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எலன் மாஸ்க். எனக்கு ஒண்ணு இல்லையா, நான் கிரியேட் பண்றேன். இப்ப எனக்கு கம்பெனி இல்லையா, நானே வச்சுக்கிறேன். பிளாட்ஃபார்ம்கிட்ட உருவாக்கு, நீங்களே பண்ணுங்க. அதுதான் இன்ஜினியரிங். இன்ஜினியரிங்னா என்ன தெரியுங்களா? நீங்களே ஒரு உலகத்தை கிரியேட் பண்ணலாம். நீங்க தப்பான எடை போட்டிருக்கீங்க. சரிங்களா? இன்ஜினியரிங் தான் இந்த உலகத்தை டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு. நீங்க நினைக்கிறீங்க டாக்டர் தான் சார், இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல டாக்டருக்கே வேலை இல்லாம போகுது. ஸோ அந்த அளவுக்கு உங்களான டெக்னாலஜி டாமினேட் பண்ண போகுது. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டாக்டர் வரப்போகுது, டெலிமெடிசன்ஸ் வரப்போகுது, டிரைவ்லெஸ் கார் வரப்போகுது. இதெல்லாம் வந்து நமக்கு எட்டா கனியா கிடையாது.
அந்த பிரம்மாண்டத்தை உடைச்சி கீழே வந்துருக்குறோம். இப்போ என்னோட அடுத்த ப்ராடக்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வெரி ஷாக்கிங்காக இருக்கும். அட்டானமஸ் டிராக்டர், அக்ரிகல்ச்சர் ரோபோட். இதுதான் என்னோட ரிசர்ச். 5 வருஷம் நான் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்காக. ஆட்டோ பைலட் வந்து எலன் மாஸ்க் 2015 தான் பண்ணியிருக்காரு. நான் 2014 சொன்னேன் அந்த கான்செப்டை. அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம சொல்ல வேண்டிய எங்கே போய் சொல்லணுமோ அங்கே சொன்னாதான் நம்ம ஜெயிக்க முடியுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதனால எங்கே பேசினாலும் சபையில் போய் அங்கே போய் நிரூபிக்கணும். நான் அந்த இடத்துக்கு இப்போ நிரூபிச்சுட்டு வந்திருக்கிறேன். அதனால இப்போ இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் என்னை தேடி வராங்க. நான் போய் உக்காந்தேன்னா எனக்கு அவ்வளோ பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. நோ இங்கிலீஷ், எதுவுமே பேச மாட்டேன். என்னோட ஐடியா தான் பேசும். ஸோ உங்கள் ஐடியா தான் சார் சொன்ன மாதிரி செக்ரட்டரி சார் சொன்னார், சூப்பராகவே சொல்லியிருக்காரு. ஐ திங்க் ஹியூமன் கேபிட்டலிட்டி, இந்த மைண்ட் தான் கேபிட்டல். அது எனக்கு சார் சொன்னது எனக்கு ஞாபகம். அதுதான், இதுதான் பிரெயின் தான் கேபிட்டல். ஸோ அது நல்லா வளர்த்துக்குங்க. அது எப்படி சார் நல்லா வளர்த்துக்கணும்னா, மூளை வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க, ஃப்ரீயாக இருங்க. போர்டுனா நினச்சி ஃபீல் பண்ண வேண்டாம். நான் ரொம்ப ரூரல்லேருந்து தான் வந்திருக்கிறேன். நான் பார்க்காத சயின்டிஸ்டே கிடையாது. நான் அப்துல் கலாமே பார்த்துருக்கேன், மைல்ஸ் அண்ணாதுரையும் பார்த்துருக்கிறேன். சார் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சார் என்ன. ஸோ டாப் 10ல இருக்கிற யூஎஸ்ல இருக்கிற நம்ம தமிழ்நாடு சயின்டிஸ்ட்டு கூட நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி தான் இருக்கிறேன். முடியாதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. உங்களால் முடியும்னு நம்புங்க. என்ன மாதிரி ஆகாட்டாலும் என்னை விட பெஸ்ட்டாக நீங்கள் வரணுன்றது தான் என்னுடைய ஆசைகள் கூட. நீங்கள் வருங்காலத்தில் வந்து நான் என்னை கேட்பாங்க, என்ன பாலாஜி நீயே வந்து இவ்வளோ சொல்லிட்டு இருக்கிறீ? இல்லை சார், என்ன மாதிரி 100 பேரை நான் உருவாக்கணும், அதுதான் எனக்கு உண்டான டாஸ்க்கு. நான் வந்து என் சக்ஸஸே நான் சொல்ல விரும்பலை. ஆனால் என் சக்ஸஸ் சொன்ன வச்சு 100 பேர் வருவான்ல, அதுக்காகவே நான் ஒரு பிராண்டாக இருக்கணும். சரிங்களா? நீங்கள் ஒரு பிராண்டாக இருக்கணும். அதை தான் நான் சொல்லுவேன். நான் வந்து வேற ஒரு பொருளை வந்து பிராண்டட் ஆக்க மாட்டேன், என் பொருளை பிராண்ட் ஆக்குவேன். ஸோ அதுக்கு தான் அது நான் ஹவு டு மேக் ஏர் புக்குன்னு ஒன்று எழுதியிருக்கேன். ஸோ அவங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு கிஃப்டாக கொடுத்துருக்கேன். இந்த மாதிரி ஸ்கூல் பிள்ளைகளுக்கு 100 இலவசமாக கொடுத்துருக்கேன் நான். காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, எல்லாருமே ரோபோட்ஸை பற்றி இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு பேசுவாங்க. அன்னைக்கு பேசும்போது பாலாஜி வந்து இதை பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லும் சொசைட்டி. அன்னைக்கு நான் நம்பர் 1ல இருப்பேன். சரிங்களா? நீங்களும் அதை தான் பண்ணணும். இதை பாருங்க, மேம் சொல்லிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக அவங்க மேமே என்னை விட நல்லா ப்ரொஃபைல் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பரான ஒரு நல்ல பர்சனாலிட்டி அவங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் பிரின்சிபலாக கிடச்சிது. நீங்களாம் கொடுத்து வச்சுருக்கணும். நான் அவங்க ப்ரொஃபைல் பார்த்தேன். ஸோ அதனால் இருக்கிற சோர்ஸை எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னு பாருங்கள், கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கள். உங்கள் என்ன உருவாக்குற சரவணன் சாருக்கு இங்கே எத்தனை பேர் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியல எனக்கு. சரிங்களா? பட் நீங்கள் தான் ட்ரை பண்ணணும். உங்ககிட்ட தான் இருக்காரு. பண்ணுவீங்களா? உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் கேளுங்க, அதுக்கு பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கு. எல்லா மேனேஜ்மெண்ட்டுமே தயாராக தான் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு. யாரையும் நான் குறை சொல்லவே இல்லை. எங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டுமே எனக்கு 10,000 ரூபா கொடுத்தாங்க ஃப்ளைட்டு பண்ணுறதுக்கு. எங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டே கொடுத்தாங்க. அப்போ பையன் ஸ்டூடெண்ட்ஸு கிட்ட அந்த அவேர்னஸ் இல்லை. பையன் எப்படி சொல்கிறான்னா, என்கிட்ட இல்லாததை பற்றி தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறான். ஆனால் நான் எப்பயுமே இல்லாததை பற்றி சொல்லவே மாட்டேன். எனக்கு என்ன தேவைன்றத நீ சொன்னால் போதும். சார் எனக்கு இது இல்லைன்னா இந்த பிரபஞ்சம் உனக்கு கொடுக்கும். நான் 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் நினச்சேன், ஐயோ இந்த துபாய் எக்ஸ்போ நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு. கடவுள் 2வது நாளே எனக்கு வந்து ஆஃபர் கொடுக்குறாரு. எப்படி பாசிபிளா? முடியும். எண்ணங்களுக்கு உயிர் இருக்கு. இதெல்லாம் நான் என் அனுபவத்துக்காக சொல்கிறேன். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஸ்டில் இன்னிலேருந்து ஒரு டைம் டேபிள் எடுத்துக்கோங்க. என்னை எல்லாமே சொல்லுவாங்க ஒஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு. ஆனால் நான் சொல்கிறேன், எல்லாருமே இன்னைக்கு என்ன தான் சொல்லுவாங்க பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டா. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் டைம் டேபிள் வச்சுருக்கிறேன். டெய்லி லைப்ரரிக்கு போவேன், எல்லாரும் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவேன், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடிஸ் கூடயுமே நான் பேசுவேன். காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ப்ராட் ஆஃப் திங்கிங். யாருக்குமே தெரியாது நான் இப்படி வருவேன்னு. ஆனால் எனக்கு தெரியும். விஷுவலிஸ்ட் இருக்கணும். என் டார்கெட்டு வேலையே கிடையாது. இன்னமும் சொல்கிறேன், எனக்கு வேலையே கிடையாது. எனக்கு 2 மாதத்துக்கு முன்னாடியோட ஆஃபர் கிடச்சிது 2 lakhsல சென்னையில். ஆனால் எனக்கு வேண்டாம் சார், ஐ டு பில்ட் த ஸ்டார்ட் அப். எனக்கு ஸ்டார்ட் அப்பில் இருக்கிற சந்தோஷம் வேறு எதுலையுமே இல்லை. இப்போ பாருங்கள், அங்கங்கே போயிட்டே இருக்கிறேன். ஒரு நாளைக்கே எனக்கு மினிமம் வந்து 20,000 வந்து எனக்கு இன்கம் வருது. இதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டும் ஜெயிச்சிட்டேன், ஒரு சயின்டிஸ்டாகவும் இருந்துட்டேன், ஒரு ஃபேக்கல்ட்டியாகவும் இருந்திருக்கிறேன், இப்போ என்டர்பிரனராகவும் இருக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? இது நான் சக்ஸஸ் சொல்லிக்க மாட்டேன். பட் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. என்னோட லைஃப்பை நான் பிடிச்சி வாழறேன். நீங்களும் அதை மாதிரி உங்களுக்கு
கொடுத்த டாஸ்க்கை நல்லா பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ என்னை வந்து ஸ்பெஷலாக இன்வைட் பண்ணதுக்கு இந்த பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்ததுக்கு முதல்ல வந்து மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் அந்த சரவணன் சார் அந்த டீம் அவங்களுக்காக நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக நான் ஃபார்முலா பேசவே மாட்டேன். எனக்கு டெக்னிக்கலாகவே ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்தலே ரொம்ப பழக்கப்பட்டதுன்னா ஃபார்முலா பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறேன், அவ்வளோதான். சரிங்களா? இஃப் யூ வாண்ட் எனி ஹெல்ப் ப்ளீஸ் ஆஸ்க் மீ. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது, போல்டாக வாங்க. எனக்கு அப்புறம் அந்த அந்த வார்த்தைகள் வரமாட்டேங்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் ஸ்கூல் பிள்ளைங்கிட்ட போய் பார்க்குறேன், பின்கோடே தெரியல. எனக்கு எனக்கு பார்க்கறதுக்கு கஷ்டமாகவே இருக்குது. ஐயோ, இந்த கோவிட் எங்கேயோ கொண்டு போயிடுச்சுன்னு. டெக்னாலஜிக்குனாக்காக நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போயிருக்கிறேன், ஆனால் உங்ககிட்டே இருக்குது கையில். ஆனால் எப்படி ஹவு டு த ஹேண்டில், எப்படி அதை மாற்றுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. நீங்களாம் உங்ககிட்ட இருக்கிற டெக்னாலஜிஸில் நீங்கள் இன்னும் எத்தனை எலன் மாஸ்க் இருக்கிறாங்க தெரியுமா? எலன் மாஸ்க் ஒரு இன்ஜினியரிங்கே இல்லை, அவரே சாதிச்சிருக்காரு. ஆனால் ஒரு விஷயத்தில் நான் வந்து பெருசாக அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன். ஒரு படித்தவன் உலகத்திலே நம்பர் 1 பணக்காரன் நிரூபிச்சிருக்கிறான். இதுக்காகவே சல்யூட் பண்ணணும். படித்தா என்னது உலகத்தையே வாங்கலான்றது அவன் ஒரு எடுத்துக்காட்டு. ஆனால் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் நாம் முட்டாளுன்றது அவன் சொல்லியிருக்கிறான். எலன் மாஸ்க்கு 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி டிசம்பர் 1st வீக்னு நினைக்கிறேன், அவர் டியூட் போய் பாருங்கள். எலன் மாஸ்க் என்ன சொல்லியிருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா, மோஸ்ட் இந்தியன் பர்சனாலிட்டி டு யூஸ் த யூஎஸ் சிஓஸ். மோஸ்ட்லி சிஓஸ் யார் இருக்காங்க தெரியுங்களா? இந்தியன்ஸ். அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறாருன்னா, எலன் மாஸ்க்கு வெறும் வேலைக்காகவே படைக்கப்பட்டவங்க தான் இந்தியன்ஸு, அதை நாம் எடுத்துக்கணும். இதை நம்மளால கை தட்டிட்டு இருக்கிறான் பெரிய ஆளுங்க. இதில் என்ன பெருமை இருக்கு? அங்கே போய் நீ உட்காந்து வேலை தானே செஞ்சுட்டு இருக்கிற. இங்கே உன்னோட பிராண்டை உன்னால் உருவாக்க முடிஞ்சுதா? ஏன் உருவாக்க முடியல? கட்டமைப்பு சரியில்லை, அவ்வளோதான். சரிங்களா? அது ஒரு பெரிய பாலிடிக்ஸ். ஓகே, எனிவே நீங்கள் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஸ்டூடெண்ட் ஆன பிறகு ஒரு என்டர்பிரனராக வாங்க. ஒரு குளோபலி ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுங்க. என்டர்பிரினர்ஷிப் என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க, நான் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஏன்னா ஒரு வில்லேஜ்லேருந்து ஒரு ரோபோட் செஞ்சு அமெரிக்காவுக்கு அமைச்சிருக்கிறேன். இஸ் நாட் அன் ஈஸி. அது இந்த கோவிட் டைமில். இதை நான் சொல்லலை, கூட இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க. சரிங்களா? இட்ஸ் எ வெரி டஃபஸ்ட் பொசிஷனில் நான் பிஸ்னஸ் எடுத்திருக்கேன். அப்போ இனி வர காலகட்டங்கள் எல்லாமே இப்படி தான் இருக்க போகுது. எனக்கு வந்து யங்கஸ்ட் வந்து நிறையா தேவை. சரிங்களா? அதனால் இங்கே ஒரு காலேஜஸ்க்கு நான் ஒரு 10 பேர் செலக்ட் பண்ணி ஒரு டீம் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி நான் வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணலான்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறேன். நீங்கள் வாங்க, ட்ராவல் பண்ணுவோம், சேர்ந்து க்ரோ ஆகும். சரிங்களா? பண்ணலாமா? ஓகே சார், ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. பேசுவோம் நிறையா. சரிங்களா? தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. நீ எதுவாகவோ நினைக்கிறாயோ அதாவாகவே ஆகிவிடுவாய் என்ற விவேகானந்தரின் அந்த பொன்மொழிக்கு அடையாளம் நமக்கு இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்க இந்த ரிசோர்ஸ் பர்சன். ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு டாக்டர் சரவணன் சார். அண்ட் behind Mr. Niranjan, he did lot of work to brought our resource person to introduce to all of you. Definitely you are inspired to all of our students. Thank you sir. Respected Secretary Sir, respected Chief Guest of today's program, Mr. Balaji Thiru, Founder and CEO of Village Tech School, Chennai, HODs, faculty members, non-teaching staff members, my dear students, a very good morning. நான் வந்து ஆக்சுவலாக என்னோட அஜெண்டா வந்து இதில் ஃபெலிசிட்டேஷன்ஸ் நான் வேணாம், நான் என்னை இதில் வேல்டிக்டில் கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். பட் ரிசோர்ஸ் பர்சன் பாலாஜி திரு வந்து மேட் மீ டு speak to you. Here also we have one successful story. நம்ம இதில் வந்து தனசேகர்னு ஒரு பையன் இருக்காப்ல, மெக்கானிக்கல். எஸ், அந்த பையன் வந்து என்னென்னா செகண்ட் இயரில் தான் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த பையனுக்கு. அதில் வந்துட்டு நாங்களாம் நினச்சோம் அந்த பையன் வந்து நிச்சயம் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிடுவான். எனக்கே ரொம்ப பயமாக இருக்கும். வந்து எக்ஸாமினேஷன்ஸ்லாம் எழுதும் போது 3rd floor அங்கெல்லாம் போகணுமே, எப்படி பண்ண போகிறோம். அவங்க பேரண்ட் ஒரு தடவை வந்து மீட் பண்ணாங்க, என்ன பண்ண போகிறான்லாம் நான் ரொம்ப பயந்துட்டே இருந்தோம். அப்புறம் வந்து ஒரு மேஜர் ஹார்ட் சர்ஜரி வேறு பண்ணிவிட்டு சரி பண்ண முடியாது போல் இருக்க, டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிடுவான் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தோம். பட் அதுக்கப்புறமா அதுலேயும் அவன் வந்து அவனுடைய வில் பவர் அதுலேருந்து அவன் அந்த ஹார்ட் சர்ஜரி முடிச்சுட்டு திருப்பியும் வந்தான். நான் படிக்கிறேன் மேடம், நான் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை, நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் இப்போ வந்து அவன் ஃபைனல் இயரில் இருக்கிறான். இது வந்து நான் அவனை பார்த்த உடனே இவர் ரிசோர்ஸ் பர்சன் சொன்ன உடனே எனக்கும் அது வந்து மேட்ச் ஆனிச்சு.
இப்போ அவங்களுடைய லெவல்ல இன்ஜினியரிங் முடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறி இருக்குது இல்லையா, வில் பவர் இருக்கு. எப்படினாலும் நம்ம ஹெல்த் ஃபேக்டர் வந்து ஷுட் நாட் பி அ ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஃபார் அஸ். அந்த இது அதை ஓவர் கம் பண்ணி வந்திருக்கிறோம். அது வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டோரி ஆஃப் தனசேகர். ரியலி அந்த ஸ்டூடெண்ட்டும் இதே மாதிரி பாலாஜி திரு மாதிரியே அந்த பையனும் வருவான் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்கு. இதே மாதிரி தான் நீங்களும் அதை எடுத்துக்கணும். திஸ் இஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அவர் சார் சொல்லும் போது அவங்க அப்பா பத்தி சொல்லும் போது ரொம்ப கண்ல இருந்து தண்ணியே வந்துருச்சு. சரி, அதனால என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, உங்க பேரண்ட்ஸோட ட்ரீம் வந்து அதை வந்து ரியலைஸ் பண்ணுங்க. ரியலைஸ் பண்ண வைங்க. நீங்களும் சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும். அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி மோட்டிவேஷனல் டாக்ஸ் எல்லாமே. So wish you all the best. Thank you. And today we are signing MOU with Village Technology School, Chennai. And the main objective of this MOU is to strengthen the industry institute interaction and to strengthen the technical skills of the students, automation as well as in robotics. அதுல வந்து நம்ம பாலாஜி திரு வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இது எல்லாமே இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தது பூரா வந்து டாக்டர் சரவணன் சார் ஆஃப் ஹெச்ஓடி சிவில் அண்ட் நிரஞ்சன் ஆஃப் R&D. இது எல்லாமே வந்து உங்களோட பெனிஃபிட்ஸ்க்கு, நீங்க நல்லா இருக்கணும். நீங்க இப்ப வந்து அவர் எப்படி பெருமையா உட்காந்துருக்கிறோம் அது மாதிரி நாங்களும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து உங்களை வந்து முன்னாடி வந்து உட்கார வச்சு இது எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க உங்க பெருமையா சொல்லணும். அதுக்காக தான் நான் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ், இந்த கெப்பாசிட்டி பில்டிங் TNSST ஸ்பான்சர் பண்றதை நாங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கணும், நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறதுல நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்டும் பயங்கரமா சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எஸ்பெஷலி செக்ரட்டரி சார், அவருக்கு இருக்கிற பயங்கர ஹெக்டிக் ஷெட்யூல்ல ஹி இஸ் வித் அஸ் டுடே. அண்ட் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். And today we are signing MOU with Village Technology School. And one information, sir, Tirunavukarasu, Balaji Tirunavukarasu. Here also we have robotics club irukku, project clubs irukkudu. And robotics club in charge vandu Dr. P. Narasimhan of EEE department. And those who are willing to join in that club, you can join hands with them, and we can make utilize of the support of Mr. Balaji. Okay, thank you. Thank you, ma'am. I request our dignitaries to signing the MOU.
Thank you all for